Hi everyone, let us see your third module, that is process overview, system conception and domain analysis. And here in this presentation, let us concentrate on the process overview, where this module will consist of 3 chapters. Let us see the first chapter, that is your process overview. Where your development stage will contain the 9 stages. Let us see what are those 9 stages. The first stage is your system conception, where in this stage you will collect the requirements from the customer. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಲೈಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, he'll collect the requirements on which basis they require the application. And the second stage is your analysis. Coming to this analysis stage, where you will formulate the requirements. You will formulate the requirements and you will analyze the problem, or you will analyze the problem statement. So that will be done in your second stage. Statement. So this will be done in your second stage. Coming to the third stage, that is your system design. In this, once you have understood what the model is and what the requirement or what should be done, you will create an architecture. You will build a rough architecture. That could be your blueprint. It could act as a blueprint in order to find out the solution. In this architecture, we will be writing the high level diagram. Andre high level strategies na use madkondo we will just write ee tara architecture or ee tara model idre we can find out the solution in an easy way. So that will be done in your third stage. And the fourth stage we have here is a class design. In this class design, it is like we will generate a real world model. Why we build this real world model is in order to adjust ನಾವೇನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ applicable to this problem. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we will build a model. Next we have the fifth stage is your implementation. As you all know,
the implementation ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ವಿಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್. ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ stage, that is your sixth stage. In this testing we will check andre we will make use of n number of testing methods in order to check whether it satisfies the given requirement. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, whether it is satisfying or not. So that should be done in this stage. So that is your sixth stage called as your testing stage. Next we have the seventh stage, that is training. In training the user should provide the help. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಗೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಆಪ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೂಸರ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಏತ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. This is your eighth stage. Deployment anta andre we will place the application. Application namige elli ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ we will deploy our application. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The last stage, that is your ninth stage, is maintenance. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ viability we have to take care this maintenance part. So these are the 9 stages that are involved in your development stage. As this technique seems less because entire process is a seamless, where ನಾವು ಇರೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಬಟ್ ಓವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವು ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಓದಿದ್ವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ 9 ಸ್ಟೇಜಸ್, ಆ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಈಗ ನಂಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಬರೀತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Once the comparison done, then we will go for the implementation. So ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ then we will start implementing ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. then we can build the model. But one disadvantage ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋಡ್ ನ ಬರೀತಾರೆ. ಕೋಡ್ ಬರ್ದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಅ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ
disconcerting ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ spends more time during analysis and the design part itself. But ಇದು extra effort ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಿದ್ರು that will be compensated by your simpler implementation and the faster implementation. Implementation ನನಗೆ simple ಆಗತ್ತೆ and I can do it in a faster way. Because of this resulting design, because of these things, ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನೋ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಬೈ ಎವ್ರಿವನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪರ್ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಡಿಸೈನ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೋಡ್ ನ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ is any change required ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಗೆ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನ್ ಈಸಿಯರ್ ವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ let us see the 9 stages what we have studied in the previous slide in detail. Coming to the system conception, ನಾನು already ಹೇಳಿದೆ requirements ನ collect ಮಾಡೋ stage ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So it is the main thing which deals with the genesis of an application. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಗೋ ಟು ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ. ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಐಡಿಯಾ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದೇ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ವೇರ್ ದ ಇನ್ನೋವೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ system or one who builds the application, he has to understand business needs ಏನು ಮತ್ತೆ technological capabilities ಏನು. business needs ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ once our business ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ they will be in getting more profit. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬೈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು build this model and also the technological capabilities. ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. The next stage we have here is the analysis. ನಾವೀಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ತರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯೋರ್ ರಿಯಲ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ರಿಯಲ್ ಒನ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವೇರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನೈಸ್ ಯೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಐಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಒಬ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂಡ್
This analysis stage is a difficult one. Difficult one ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ they have to completely understand what is the problem is. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, they have to understand what is the problem statement is. Then once they have understood what the problem statement is, then they can go for your design part. And they specify what must be done and not how it should be done. It is a difficult task for the developers because they have to understand what the problem is before they are going to design the complete system. No amount of implementation patches can repair an incoherent application and compensate for a lack of forethought. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪೇರ್. ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಡೆವಲಪರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಂಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಂಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದಿ ambiguities or the confusions what I have. So available source information ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ and they'll resolve those ambiguities. Next they have modeling quickens the convergence between the developer and the business experts. ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾನೋ ಹೇಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ he'll tell yes you can proceed. Then because it is too much faster to work with multiple iteration of model than a multiple implementation of code. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ಸರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಬಗ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ವೇ. ನನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ real model which is similar to your application. And model highlights omissions and inconsistencies so that they can be resolved. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಈ ತರ ನಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ your models. And developer also elaborate and refine a model and then it becomes a coherent one, which means it becomes a consistent one. As we all know, analysis part is the main or the important stage. This analysis part has been divided into two stages, that is your domain analysis and the application analysis. Domain analysis andre complete now yav domain alli idana problem statement na work ಮಾಡಬಹುದು. and application analysis is like what can be this application model ಹಿಂಗಿರತ್ತೆ. so these are the two stages of your analysis thing. Let us see what is domain analysis. Coming to this domain analysis, like it is just focuses on the real world things. domain like ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್. ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯರ್ ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೈಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಅ ಫ್ಲೈಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ must represent. Next, domain objects exist independently
ಆಫ್ ಎನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆ ಡೊಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ನಾನು ಡೊಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. And these domain objects carry information about all the real world objects and are generally passive. Active agiralla, but it will be in a passive mode, but it will be knowing at ella objects which are representing the real world objects. The information will be known to those domain objects. And this domain analysis alli enagate andre it emphasizes the concepts. Ee concepts ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು and it will tell the relationship among those concepts. ಈ concepts ಮಧ್ಯ ಇರೋ relationship ನ highlight ಮಾಡುತ್ತೆ, which is much of the functionality being implicit in the class model. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ we will add some of the functionality to those models. The job of constructing this model is why we need to construct a domain model. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ಈ ಡೊಮೇನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೋರ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್. ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಂಡ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we require this domain analysis. We have the application analysis. Application analysis na ನಾವು domain analysis ಆದ ತಕ್ಷಣ application analysis ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. application analysis ಏನಪ್ಪಾ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ domain analysis is with your real world objects. Coming to your application analysis ಅಂದ್ರೆ it is towards your computer aspects. Computer aspects ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, that is with respect to your application analysis. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಫ್ಲೈಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯೋರ್ ಯೂಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. This is more concerned with your computer aspects of the applications which are visible to the users. And this is the flight reservation screen. Heng kaanatte annod one example. Application objects do not exist in the problem domain. Idu problem domain alli baralla and it is only context with the application. Meaningful only in the context of an application ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹವರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ merely an integral design decision. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ಸಿ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ an independent one as of your domain analysis. Application models doesn't prescribe the implementation. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ನಾವ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣತ್ತೆ, how it will look like ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಲೈಕ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣತ್ತೆ, how the appearance would look like ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳತ್ತೆ in this application analysis. You cannot find application classes with domain analysis. Domain analysis ಮತ್ತೆ application analysis where both are different and you can often reuse them from your previous application. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ previous application ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then I can use those application classes. So this is about your application analysis. Next we have system design. System design ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಡೆವಲಪರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾನು ಈ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಬ್ರಾಡ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ he has to think for the future thing also. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ನಾನು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ what can be happened in the future. So he has to think, then he has to take the decision.
and he must also formulate an architecture. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ he'll choose global strategies. ಅಂದ್ರೆ it should ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, and it should have the policies in order to guide the subsequent thing. And more detailed portion of the design ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. and ಇದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈ ತರ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ the preparation of architecture follows analysis. However, for large and complex problems ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ they have to be interleaved. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ complex problems you have to interplay the construction of a model and the model's architecture. ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, and they must be built together. ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ I should change either the construction of the model ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I can achieve it in a faster way. So this is your system design. Next we have the class design. Class design ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ವೇರ್ we will be building a real world models. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂದ್ರೆ he will expand. ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ he'll then optimize those models. And there is a shift in this emphasis from an application concept in the computer concept ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಂಗಿರತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಕಾಣತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಚೂಸಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ he'll choose what are the algorithms I can implement for these major system functions. As class design ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ the developer should add some of the algorithms ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು he has to provide the system functions. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನ ಅದನ್ನ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋಡ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಕೋಡ್ ಬರೀಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕೋಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ದೆನ್ ಅದೆರಡನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ he'll start writing the code. Often tools can generate some of the code from the design model. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು I can have the design, I can generate the code. ಅಥವಾ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ nowadays what the programming languages what we are using, ಜಾವಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೈಥಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು, or your R language. These are the some languages which provides the inbuilt functionalities. ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿ ವಿಲ್ carefully test the application before actually using it. Actual use anta andre where
the application becomes the global one where each user can use it. And here the idea ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ whether the requirements has been correctly nurtured, ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we will go for this testing. Testing can also uncover accidental errors, ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ, but it will be checking. ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಡೆವಲಪರ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಬಗ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರರ್ ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇವನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ OS ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ in order to like overcome the errors in the early stage itself. Developers could check a program at several levels. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಅಥವಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಬಗ್ ಇಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಚ್ ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಡ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್, ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವೋ ಹಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒನ್ ಡಿವಿಷನ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ನೇ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. It will be done or applied on the small portion of your code. So such methods are possibly entire classes ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, system test can discover broad failures to meet specification. ನಾವು system test ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n number of failures ನ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. where we have to go for this both test, unit test ನು ಮಾಡಬೇಕು, system test ನು ಮಾಡಬೇಕು. system test ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು unit test ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೇಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದು ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರ್ ದನ್ ಡಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ನನ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್. ಈ ಡಾಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಇದು ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪೇಜ್ ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ ದ ಎರರ್, ಅಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಎಂಟರ್ಡ್. ಎಂಟರ್ ದ ನೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲಾಗ್ ಇನ್. ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್, ಪಾಪ್ಅಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಡಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ನೇಮ್ ಇಷ್ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಐದರ್ ಡಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ that can be done in your
ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಯಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಜಿಮೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಇಮೇಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಬ್ರು ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವರದ್ದು ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಮೇಲು ಸೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ನಾವು ಕಳ್ಸಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದ್ ಸೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಸ್ಟ್. Testing should not wait until the entire application has been coded. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಡ್ ನ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Many tests can be performed during implementation. Implementation ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So this is your testing stage. Next we have training. Training ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, as we have told already, users ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಯೂಸರ್ಗೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದು ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್, in order to have a full benefit of an application, they have to train the users. Training accelerates users on the software learning curve. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. Quality control can be checked for the software against the user documents in order to ensure that the software meets the original goals. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿರೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ನಮ್ದು ಗೋಲ್ ಇತ್ತು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಗೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೋಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಿವಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್. The last but one stage is the deployment stage. In this deployment stage, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಲೈಕ್ ನಾವು ಇವಾಗ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದೋಸ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಅದೇ ನಾನು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಾನು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು ವೈಲ್ ಡೆಪ್ಲಾಯಿಂಗ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯ ನಮಗೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡೆವಲಪರ್ ಮಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೋಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಲೋಡ್ಸ್ ಇದ್ರೂನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯೂನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಕಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯೂಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯವರು, ನಾವ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅದು
ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಅನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಕೇಶನಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ lived manner. And models ease maintenance and transition across the staff changes. ಏನಾದ್ರೂ ಈ models ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. And if any changes required, I can easily transit those changes. A model expresses the business intent of an application that has been driven into programming code, user interface in the database structure. ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಅಂಡ್ ಹೌ ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯೋರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ 9 stages that are required in order to develop a software. Next we have the development life cycle. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೋ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ but in this chapter we have two methods. The first one is your waterfall model. It's a traditional one, and the next one is your iteration model, that is iterative model, where it will go in a step by step iteration. ಅಂದ್ರೆ one iteration ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು next iteration ಏನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೀವೋ so that is your iteration model. So these are the two approaches that you will be studying in this chapter. Let us see what is waterfall development or a waterfall model. Coming to this waterfall model ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ನಾನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡೆವಲಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್. ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2. ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಡೆವಲಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸೇಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾನೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸೈನ್, then it is followed by the implementation, testing and the deployment. What the stages that you have studied in the development stages, those stages are used in order to develop the waterfall model. ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಈ ತರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ applications are seldom occur. Too many organizations attempt to follow waterfall when requirements are fluid. ಅಂದ್ರೆ requirements ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ
they'll go for this waterfall model, which leads to the familiar situation where developers complain about changing the requirements. ಏನಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಗೇನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ದ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ which is business field ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಒನ್. This waterfall approach also doesn't deliver a useful system until the completion. ಇದು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. And this makes it difficult to access the progress and correct a project that has gone already move forward. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಎರರ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದಟ್ ಎರರ್. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Coming to your waterfall model, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೈಡ್. ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿಸೈನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ, ಡಿಸೈನ್ ಫೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ದೆನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಡೆಪ್ಲಾಯ್ ದಿ application. Once it has been deployed, I'll go for this maintenance. Maintenance ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ for the long term viability. That is your waterfall model. So sequence ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this is your waterfall model. And ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ I cannot go. ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎರರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ no, I cannot move. So there is no backtracking. Main disadvantage of this model is no backtracking. So this is the main disadvantage. Next I have the iterative model. As the name itself suggests, iterative ಅಂದ್ರೆ step by step. It is more flexible. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ iterative, ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಒನ್. The nucleus of a system na first develop ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is analysis in designing and implementing and delivering the working code. Then grow the scope of the system, like I can add the properties and behavior to the existing. And once I create ಮಾಡಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು I can easily add those properties and the behavior to the existing system. And I can add the extra objects. ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Iteration includes a full complement stages, like complement stages ತರ analysis ಮೇಲೆ design ಆದ್ಮೇಲೆ implementation and testing. Unlike the strict sequence of water model ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇದೇನ ಆಯ್ತಪ್ಪ iterative development ಅಂದ್ರೆ it will interleave the different stages and need not to construct the entire system in a lockstep. Complete system na ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. I can test the models or the parts that has been already developed. Each iteration ultimately yields an executable system that can be integrated. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ
check the progress and make adjustments to your plans. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ feedback that has been taken from your previous iterations. Previous iterations ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ then I can change or I can make the adjustments. If there is a problem, I can go backward to the early stage and then I can go to the previous steps and I can rectify those problems. Iterative development is the best choice for the most applications. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಇಟ್ರೇಟಿವ್ ಮಾಡೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ರಿವ್ಯೂ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಗೇನ್ ಡಿಸೈನ್, ಟೆಸ್ಟ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೂ, ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, if there is no errors or no bugs, then I'll deploy the application and I'll start maintaining. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll go back to my previous iteration and I'll overcome those errors. If there is any error in the iteration 1, I'll rectify it in the iteration 1 itself. So this is your iterative model. So as it is providing a backtracking method, it is an efficient one when compared to your waterfall model, where waterfall model is a strict one where you have to follow like one stage ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು and you cannot move backwards. So that is a strict model. Thank you. So this completes your first chapter of your third module. Let us see the next chapter in the next presentation.